अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तुसी देख रहे हो हसीन पंजाब टीवी ते मैं तुहाडा मेज़बान अमीर हमजा। दोस्तों सब तो पहले अपने चैनल को करो सबसक्राइब ते नाल ही बैल आइकन दबाओ ताकि साड़ी हर आने वाली नई वीडियो तुहाडे तक बासानी पहुँच सके। जिस तरह के तुहानू पता है हसीन पंजाब टीवी हर रोज़ खूबसूरत और अच्छे अच्छे जानवर लैके हाज़िर होंदा है। रोज़ाना की तरह अज असी एक डेयरी फार्म से मौजूद हाँ जनाब। इत्थे दो गावां ने सेल करने वाली दोवें गब्बन ने। ये आप तुहानू गावां भी दिखाने तो उस तो बाद डेयरी फार्म का नज़ारा भी कराने तो इस डेयरी फार्म के मालक के नाल भी तुहानू मिलाने। कैमरामैन साहब सब तो पहले गावां दिखाओ, उस तो बाद आप फिर सारियां गल्लां मालक दे नाल करांगे की कहंदे ने इन्हां गावां दे बारे। गां नंबर 1 दिखाओ जनाब। आ जनाब गां नंबर 1 है, सिरों घोनी है, आस्ट्रेलियन फ्रीजन च क्रॉस है। इन्हें दूसरा सूबा सुना है। मजीद पूछांगे मालक कोलों कि पहले सूबे किन्ना दुध चोंदे रहे ने ते किन्नी डिमांड करते हैं इनकी। तुसी कैमरामैन साहब तसल्ली दे नाल गां दिखाओ। अज हसीन पंजाब टीवी जनाब तुहानू डेयरी फार्म के नज़ारे कराएगा। तो जेड़े साडे वीर भरा डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं उन्हां दे बारे असी मजीद मालूमात इकट्ठियां करांगे ते उन्हां तक पहुँचावांगे। एक डेयरी फार्म बनावन दे विच कितनी लागत चाहिए तो फिर जनाब उन्हां तुहानू कितनी आमदन होंदी है। कैमरामैन साहब गां नंबर 2 दिखाओ। 2 नंबर गां केड़ी है मेरा भी? आ जनाब गां नंबर 2 है। इन्हें पहला सूबा सुना है। ये भी आस्ट्रेलियन फ्रीजन च क्रॉस है। इनू बाहर कड्डी यार। कैमरामैन साहब तसल्ली दे नाल दोवें गावां जड़ियां ने दोबारा दिखाणियां ने, कोई कमी ना रह जाए। खुलियां गावां असल दे विच फार्म च फिर रही ने, इस वास्ते जड़ियां ने वो अगे अगे टुर रही ने, खड़ियां नहीं हो रही, खुलियां फिर रही ने। इस वास्ते तसल्ली दे नाल कैमरामैन साहब दिखाओ, एक बारी फिर दिखाओ। लो जनाब गावां तुसी देख लियां ने तो हुण मिलाने इस डेयरी फार्म के मालक नूं जनाब देख के तुसी खुद ही हैरान हो जाओगे कि इन्नी छोटी उम्र दे विच वो किस तरह इस मुकाम ते पहुँचे ने। ये जनाब उन्हां दी जुबानी सुनने तो इन्हां गावां दे बारे भी सुनने कि की कहंदे ने। आओ भाई जान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई जान की नाम है तुहाडा? हमजा। हमजा जनाब ये डेयरी फार्म तुहाडे नाम तो ही है? हाँ जी हमजा डेयरी फार्म। ठीक हो गया। हमजा भाई पहले तुसी सानू ये दसो, मेरा नाम भी हमजा ही है जी। तुसी पहले ये दसो कि जिहड़ियां आपां गावां दिखाइयां ने, जिहड़ी गां नंबर 1 दिखाई है जिहड़ी सिरों घोनी है, इन्हें किनवा सूबा सुना है तो किन्ने दिन लैंदी है? ये 10 को दिन लांदी तकरीबन ते 10 को दिन बाद इन्हें सूह पैना ते 25 लीटर दुध दिंदी रही पहले सूए, हुण इहदा दूसरा सूआ है। ये किन्ने दिन लैंदी सून दे विच? ये 10 को दिन लैंदी तकरीबन 10-12 दिन। ठीक हो गया। 25 किलो तुसी पहले सूबे चौंदे रह जिंदे थलों? 25 किलो असी पहले सूए दे कोलों चौंदे रहे मशीन ते। ठीक हो गया। हमजा भाई तुसी ये दसो कि प्यार मुहब्बत वाली प्राइज़ की है इन्हां दोवां गावां दी सानू इकट्ठी दस दिओ। पहले ये दस दिओ कि पहली जिहड़ी दूजे नंबर ते गां दिखाई सिंघां वाली उन्हें किनवा सूआ सुना है? उनका पहला सूआ है अजे। उन्दा पहला सूआ है तो किन्ने दिन लैंदी है? वो भी तकरीबन 10 को दिन लैंदी, 10-12 दिन। अच्छा दोनों 10-10 12-12 दिन लैंदियां ने। सिंघां वाली गां ने पहला सूआ सुना है तो घोनी गां ने दूसरा सूआ सुना है। उन्हें दूसरा घोनी गां ने सुना। तो तुसी सानू इन्हां दा दोवां दा प्यार मुहब्बत वाला जिहड़ा मुੱਲ है वो दसो। इन्हां दा फाइनल मैं तुहानू दोवां दा 5,60,000 ही दे दियांगा। हमजा भाई थोड़ा रेट कम करो, रेट ज़्यादा नहीं दा? नहीं रेट ठीक है, जेड़े भाई ने लैनी 5,60,000 मैं दे दियांगा। इहदे विच सानू किन्ना को प्यार मुहब्बत करोगे, किन्ने को सानू पैसे छड्ड दिओगे? मैं तुहानू दोवां चों 10,000 छड्ड दियांगा अगर तुसी ज़्यादा मुहब्बत नाल अगर आए जे तो। मतलब कि 5,40,000 दी फाइनल दे दोगे? हाँ जी 5,40,000 दी फाइनल, इस तो 1 रुपया भी नहीं घट करना। ठीक हो गया। तो हमजा भाई तुसी सानू हुण ये दसो कि ये जिहड़ा तुसी डेयरी फार्म बनाया है ये किन्ना तुहानू अरसा हो गया, किन्ने अरसे तो स्टार्ट किया है? ये 4 साल हो गए ने डेयरी फार्म नू स्टार्ट कीते हुए, 4 साल हो गए ने। कैमरामैन साहब तुसी तसल्ली दे नाल पूरा डेयरी फार्म दिखाओ ते असी नाल जनाब हमजा भाई दे पुछने उन्हां दे कोलों सवालो जवाब करने तुसी जनाब तसल्ली दे नाल सारा फार्म दिखाओ।
ਇਹ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੱਡੇ 60 ਗਾਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਵਾਂ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਕੁਝ ਜਰਸੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫਰੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰਾਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਤੇ ਫਰੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਕੰਮ? ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ 2014 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟ ਕੰਮ। 2014 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਓ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕਿੱਲੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਤਮੀਰ ਹੈ? ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨੇ 40 ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਵਾਂ ਥੱਲੋਂ ਚੋ ਰਿਹਾ ਜੇ? ਡੇਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 400 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੇਲੀ ਦਾ 400 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਚੋ ਰਹੇ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ 400 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਗਰੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ। ਅੱਛਾ, ਐਂਗਰੋ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਇੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੋਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਵੈੜਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ 20 ਕੁ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਚਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਲਡ ਹੈ ਇਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਲਡ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਯਾਤ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਲਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਚਿੱਲਰ ਸਿਸਟਮ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਇੱਧਰ, ਚਿੱਲਰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਚਿੱਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 400 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ 400 ਲੀਟਰ ਡੇਲੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁੱਧ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 12,000 ਰੁਪਇਆ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ? ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਗੁੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਚਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਓ ਇੱਧਰ, ਆ ਚਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਚਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਚਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਚਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਗਾਵਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਚੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਆ ਬਰੈਕਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਚੋਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਗਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਲਰ ਦਿਖਾਓ। ਚਿੱਲਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਐਂਗਰੋ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਐਂਗਰੋ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਨਾਬ ਚਿੱਲਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਦਿਖਾਓ ਦੁੱਧ ਜਨਾਬ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੈਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਦੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ,
ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਕਈ ਦੇ, ਤੇ ਸੈਲਜ ਬਣਾਇਆ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸੈਲਜ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਚਵਾਈ ਟਾਈਮ ਵੰਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਈਦਾ 2-2 ਕਿਲੋ ਫੀ ਗਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੇ? ਕਨਾਲ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਨਾਲ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਜਨਾਬ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਓ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਛੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਇੱਧਰ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 30 ਕੁ ਹੈ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਓ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਬ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਨਾਬ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਓਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਨਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।